દર કેટલું MO એટલે હાઇડ્રોજન માટે H2 માટે કેટલા થશે 2 ગ્રામ, તો 1 માટે કેટલા M, તો M બરાબર MO/Na। તો MO मतलब 2 ग्राम, 2 ग्रामना शू करे मित्रों 2 ग्रामना केजी करवा माटे 10⁻³ એટલે M0 ની કિંમત 2 × 10⁻³ અને Na ની કિંમત 6.02 × 10⁻23। તો સાદુરૂપ આપવાથી શરૂઆતમાં કિંમત આવશે M। પછી તરંગ લંબાઈનું સૂત્ર તમે જાણો જ છો, લેમ્બડા બરાબર h/mv। તો h, m અને v ની કિંમત મૂકીશું, સાદુરૂપ આપીશું, જવાબ આવશે। चलो त्यारबाद एक नवो MCQ कि इलेक्ट्रॉननी द ब्रोगली तरंग लंबाई गणवा माटेनुं सूत्र तमे जाणता ज हशो। मित्रों आनी अंदर तमने तरंग लंबाई आपेली, खास ध्यान राखवानुं कि तरंग लंबाई ने कन्वर्ट करीशुं SI एकम में एटले कि मीटर में कन्वर्ट करीशुं अने अहींया प्रवेगित वोल्टेज एटले कि पोटेन्शियल डिफरन्स शोधीशुं। तो आ समीकरणनी अंदरथी V ने करता बनावीशुं, बाकी बधी किंमतो एड करीशुं ने सादुरूप आपीशुं। एक इलेक्ट्रॉननी डी ब्रोगली तरंग लंबाई 1% वधारो करवामां आवे तो तेना वेगमां मित्रों टकावारी 4% करता ओछी होय तो आ रिलेशन ने तमे आवी रीते पण रजू करी शको कि डेल्टा λ/λ बराबर, हवे P ऊपर जशे तो घात माइनस थशे तो माइनस डेल्टा P/P। मित्रों 11 साइंसनी अंदर तमे भणी गया हशो सापेक्ष अथवा तो आंशिक त्रुटि, त्यां आ काम करता गुणाकार अने भागाकार में सापेक्ष कि आंशिक त्रुटि होय छे। हवे टकावारी जोईती होय तो बंने बाजू 100 वडे गुणीशुं। अहींया तमने तरंग लंबाई में वधारो आपेलो 1% नो, तो अहींया तमे 1% मूकी दो तो डेल्टा P/P गुण्या 100% बराबर 1%। पर आ माइनस संज्ञा शू बतावे, कारण के आ संज्ञा तो रहेवानी ज माइनस। तो 1% जवाब आवशे पण माइनस नो मतलब एनु विरुद्ध काम करशे, घटाडो। अथवा तो आ बाबतने आवी रीते पण रजू करी शको कि तरंग लंबाई अने वेगमान एकबीजाना व्यस्त प्रमाणमां, तो एकमां वधारो होय तो सामे बीजामां शुं होय घटाडो। पण टकावारी गणवा माटे आ सूत्रनो उपयोग तमे करी शको। आ MCQ खूब इजी रहेशे मित्रों। 66 EV नी ऊर्जा धरावता फोटोननी आवृत्ति तो E बराबर hf अथवा तो E बराबर hν बराबर न्यू ने करता बनावीशुं। खास ध्यान राखीशुं EV नु जूल में कन्वर्ट करीशुं। EV ना जूल में कन्वर्ट करवा माटे 1.6 × 10⁻19 અને બાકીની કિંમતો એડ કરીશું। 50 કિલો વોલ્ટ वोल्टेज आपेला होय, तरंग लंबाई शोधवी होय तो आ समीकरणनो उपयोग करी शको। लेम्बडा बराबर h/√2mv। तो h प्लांक अचरांक, m इलेक्ट्रॉन होय तो इलेक्ट्रॉननो दर लईशुं, बीजो कोई कण होय तो ते प्रमाणे दर लेवुं अने वोल्टेज तमने आपेला 50। अहींया किलो वोल्ट तो किलोना स्थाने 10⁻³ लखीशुं। અને કેલ્ક્યુલેટરમાં સાદુરૂપ આપી દો તો 5.485 × 10⁻12 મીટર। 1 મિલીગ્રામ દ્રવ્યમાન वाला कणनो वेग मित्रों दर अने वेग बंने आपेला पण खास ध्यान राखवानुं वेगने पण SI एकम में कन्वर्ट करीशुं मीटर पर सेकंड, दर लईशुं मिलीग्रामनु केजी में कन्वर्ट करीशुं एटले मिली 10⁻³ ग्राम 10⁻³ एटले केजी में लई जवा माटे टोटल घात सेट करीशुं 10⁻6। समीकरण तमे जाणो ज छो लेम्बडा बराबर h/mv। किंमतो मूकशो, सादुरूप आपो तो जवाब आवशे मीटर में। जरूर पड़े तो तमे एने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करी शको।
60 વોટ પાવર ધરાવતું એક સમાંતર કિરણ આપાત સપાટીને લંબ રૂપે આપાત થાય છે. સપાટી 40% પ્રકાશ ઉર્જાનું શોષણ કરે છે અને બાકીની ઉર્જાનું પરાવર્તન કરે છે. તો સપાટી પર ઉત્પન્ન થતું બળ ખાલી જગ્યા ન્યૂટન. તો મિત્રો આ એમસીક્યુની અંદર વેગમાન ઉર્જા અને પ્રકાશનો વેગ વચ્ચેનો સંબંધ, તો તમે શરૂઆતનું વેગમાન આ પ્રમાણે ગણી શકો. હવે એમ થાય કે ઉર્જા ક્યાંથી આવી, તો પાવર અને ઉર્જા વચ્ચેનો કંઈક આ સંબંધ. તો ઉર્જા 1 સેકન્ડ માટે વિચારીશું પર સેકન્ડ, તો t બરાબર 1 લઈશું તો ઉર્જા અને પાવર બંને સમાન થાય. તો વેગમાન તમે આ રીતે ગણી શકો 2 × 10⁻7 ns એનો એકમ ન્યૂટન સેકન્ડ. પણ મિત્રો એમાંથી માત્ર 40% પ્રકાશ ઉર્જાનું શોષણ થાય છે, બાકીની ઉર્જાનું પરાવર્તન કરે છે. તો સપાટી પર ઉત્પન્ન થતું બળ, તો 1 સેકન્ડમાં પરાવર્તિત પ્રકાશનું વેગમાન. તો વેગમાન હવે 40%નું શોષણ થાય તો પરાવર્તન કેટલાનું થયું 60%. 60% એટલે 0.6 પણ તમે વિચારી શકો, અથવા તો 60%નું મૂલ્ય કરવું હોય તો 60/100, અથવા તો આવું લખી શકો 100% એ P1, તો 60% એ કેટલા, ધારો કે P2. આવું રિલેશન બનાવશો તો બી આ રીતે જ બની જશે. એટલે કે 1.2 × 10⁻7 ns. અને બળની વ્યાખ્યા તમને યાદ હોવી જોઈએ મિત્રો, ન્યૂટનના બીજા નિયમ પ્રમાણે વેગમાનમાં ફેરફાર ભાગ્યા સમય. તો P2 - P1, પણ P1 કેવું, ગમે તે એકને જો આપાત અને પરાવર્તન બંને પરસ્પર દિશા કેવી હોય વિરુદ્ધ, ગમે તે એકને માઇનસ લેવાનું, ગમે તે એકને પ્લસ. તો P1 ને માઇનસ લઈશું તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ. તો આ તમારો જવાબ. m દર અને E વિદ્યુતભાર ધરાવતા સ્થિર ઇલેક્ટ્રોનને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર, મહત્વની કન્ડિશન, સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર E વડે પ્રવેગિત કરવામાં આવે છે. આ ઇલેક્ટ્રોનની ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ t સમયે ફેરફારનો દર ખાલી જગ્યા. તો મિત્રો આ સમીકરણ 11 સાયન્સમાં બની ગયા. v બરાબર v0 + at. પ્રારંભિક વેગ 0 લઈએ. હવે વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે F બરાબર QE એટલે કે EE અને F બરાબર MA. ન્યૂટનને યાદ કરો, બંનેને કમ્પેર કરીએ અને એને કરતાં બનાવીએ તો A બરાબર લખાય EE/m. આ કિંમત આ સૂત્રમાં મૂકીશું એટલે કે V બની જશે તમારો. એ Vની કિંમત અહીંયા નીચે મૂકીશું ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈની અંદર, લેમ્બડા બરાબર h/mv બરાબર. તો Vની કિંમત મૂકી દઈએ, mm કેન્સલ, તો લેમ્બડા બરાબર h/EET. ઓકે. હવે મિત્રો આનું વિકલન કરીશું, તો આમાં આ સ્ટેપ બી લખશો તો બી વધારે સારું રહેશે. h ટીને ઉપર લઈ જાઓ તો -1 અને છેદમાં લખી દો EE બરાબર. વિકલનનો ઘાતનો નિયમ લાગુ પાડો, ઘાત ગુણાકારમાં, એટલે ઘાત ગુણાકારમાં જશે પદ થશે માઇનસ, 1 ઘાત ઓછી કરો એટલે -2, એ ઘાત પાછી નીચે લઈ જાઓ એટલે પ્લસ થઈ જશે. એટલે વિકલન કરીશું એટલે આ પ્રમાણે એનો જવાબ સેટ થશે. એક પ્રકાશના કિરણ જૂથમાં F1 આવૃત્તિવાળા ફોટોનની સંખ્યા N1 ને તેટલી જ ઉર્જાવાળા બીજા કિરણ જૂથમાં F2 આવૃત્તિવાળા ફોટોનની સંખ્યા N2 છે. તો નીચેનામાંથી કયો સંબંધ સાચો? બરાબર મિત્રો, આની અંદર એક મહત્વનો પોઈન્ટ, તેટલી જ મતલબ બંનેની ઉર્જા સમાન. તો તમે આ સૂત્રને આવી રીતે બી લખી શકો, E બરાબર N1HF1 અને E બરાબર N2H અને F2. બંનેને કમ્પેર કરો અને
n1/n2 સેટ કરો, બરાબર, n1/n2, તો અહીંયા સામે f2 લખીશું, અહીંયા f2 ઉપર f2 નીચે f1. સમાન ડી બ્રોગલી તરંગલંબાઈ ધરાવતા ઇલેક્ટ્રોન, આલ્ફા કણ અને પ્રોટોનની ગતિ ઉર્જાઓ અનુક્રમે E1, E2 અને E3 હોય તો તેમનો સંબંધ. મહત્વની કન્ડિશન આપેલી, તરંગલંબાઈ સમાન, તો આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકો. હવે જો તરંગલંબાઈ સમાન હોય તો તમારે સંબંધ તમારે જોવાનો થશે. આ સૂત્રનો પણ ઉપયોગ કરી શકો. લેમ્બડા બરાબર h/√2me. ઓકે, તો લેમ્બડા સમાન મતલબ લેમ્બડા અચર, h પણ અચર, 2 પણ અચર, તો આ બંને ગુણાયેલા કોઈ પણ એકને કરતા બનાવીએ તો તમે આની અંદર એવું લખી શકો કે E ચલે છે 1/m, તો જેનું દર વધારે તેની ઉર્જા ઓછી. આ સંબંધને ધ્યાનમાં રાખીને તમે વિચારી શકો, આ રીતે ટૂંકમાં વિચારી શકો, બરાબર. તો તે રીતે વિચારીશું તો આમ બી તમે સમજી શકતા હશો કે કયા 3 કણ આપેલા, ઇલેક્ટ્રોન કરતાં પ્રોટોન ભારે અને એનાથી પણ આલ્ફા કણ, બરાબર. તો દર જેનું વધારે તેની ઉર્જા ઓછી, એટલે કે આની અંદર સી જવાબ સેટ થશે. ચલો, આ સવાલ થિયરી બેઝ સવાલ રહેશે. 50 કિલોવોટ પાવર ધરાવતું રેડિયો ટ્રાન્સમીટર 880 કિલોહર્ટ્ઝ આવૃત્તિવાળા વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે છે, તો દર સેકન્ડે ઉત્સર્જિત થતા ફોટોનની સંખ્યા. પાવર આપેલો અને આવૃત્તિ આપેલી, તો આ સમીકરણનો ઉપયોગ તમે કરી શકો. P બરાબર E/T. E બરાબર તમે લખી શકો Nhν/T. પાવર આપેલો, આવૃત્તિ આપેલી, તો તમે સંખ્યા ગણી શકો, n ને કરતા બનાવવાનો, T બરાબર 1, બરાબર. એટલે કોઈ પણ રીતે તમે આને સોલ્વ કરી શકો. ટૂંકમાં મિત્રો, જો ન્યૂને કરતાં બનાવીએ તો n ગણવાનો, તો n ને કરતાં બનાવીએ તો n બરાબર P×T/hν, બરાબર. બધી કિંમતો મૂકીશું તો આટલો જવાબ આવશે. આ સવાલ પણ મિત્રો ખૂબ ઇઝી રહેશે. આગળના સવાલની જેમ જ સોલ્વ કરીશું. E બરાબર HF. E વડે ભાગીશું તો EVમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. H તમે જાણો જ છો, F આપેલો 150 મેગાને કન્વર્ટ કરીશું હર્ટ્ઝની અંદર, બરાબર. તો આ તમારો જવાબ રહેશે. આટલી આવૃત્તિ માટે તમારે ઉર્જા ગણવાની. E બરાબર HF અથવા તો E બરાબર hν પ્રમાણે ગણી શકાય. hν શરૂઆતમાં જૂલમાં જવાબ આવશે. EVમાં કન્વર્ટ કરવા માટે 1.6 × 10⁻19 વડે ભાગીશું. એક કણના વેગમાનની અનિશ્ચિતતા 10⁻30 કિલોગ્રામ મીટર સેકન્ડ ઇન્વર્સ છે, તો તેના સ્થાનમાં લઘુત્તમ અનિશ્ચિતતા ખાલી જગ્યા મીટર. તો તમે જાણો જ છો હાઇઝનબર્ગનો અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત, Δx × Δp = h/2π. Δxને કરતાં બનાવીશું, બાકી બધી કિંમતો એડ કરીશું અને કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવાથી 10⁻4 મીટર જવાબ બને. ઇલેક્ટ્રોનના સ્થાનની અનિશ્ચિતતા એ ડી બ્રોગલી તરંગલંબાઈના ક્રમની છે. ક્રમની મતલબ લેમ્બડા અને Δx બંને સમાન વિચારીશું. હાઇઝનબર્ગના અનિશ્ચિતતાના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરતાં માલુમ પડે છે કે વેગમાં અનિશ્ચિતતાનો ક્રમ ખાલી જગ્યા. તો મિત્રો કોઈ રોકેટ સાયન્સ નથી. Δp, P બરાબર લખાય mv, m ફિક્સ હોય એટલે આમ લખી શકો તમે.
ડેલ્ટા પી બરાબર એમ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી. તો આ સૂત્રની અંદર બધી કિંમતો મૂકીશું. ડેલ્ટા એક્સના સ્થાને લેમડા મૂકીશું, ડેલ્ટા પીના સ્થાને મૂકીશું એમ ડેલ્ટા વી અને કરતાં બનાવીશું ડેલ્ટા વીને. બરાબર. તો ફાઇનલ આન્સર આવશે વી બાય જે પી બરાબર એમ વી લખાય અને એમ વી બરાબર મતલબ આ સ્વરૂપમાં આપણે સેટ કરીશું. જો આ પદમાં તમે જોઈ શકો કે એચ બાય લેમડા એટલે પી લખાય અને પી બરાબર પાછું લખાય એમ વી અને એમ કેન્સલ એટલે વી બાય 2π. બરાબર. સાદુરૂપ તમે કોઈ પણ રીતે આપી શકો. લેસર કિરણની આવૃત્તિ અનિશ્ચિતતા 2000 હર્ટ્ઝ છે, તો તેના પલ્સના આવર્તકાળની અનિશ્ચિતતા ખાલી જગ્યા. મિત્રો અહીંયા ફ્રીક્વન્સીની વાત કરેલી. હવે હાઇઝનબર્ગનો અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત ડેલ્ટા ઈ ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી બરાબર એચ બાય 2π આ સ્વરૂપમાં પણ આપેલો છે. તો ઉર્જા અને આવર્તકાળ વચ્ચેનો સંબંધ, જેમ કે ઈ બરાબર એચ એફ તો લખાય. જો ઉર્જામાં ફેરફાર કરું તો એચમાં તો ફેરફાર ન થાય પણ એફમાં થાય. તો ડેલ્ટા ઈના સ્થાને તમે આવું લખી શકો અને એમાં કરતાં બનાવીશું ડેલ્ટા ટીને. બાકી બધી કિંમતો આપેલી, સાદુરૂપ આપીશું, જવાબ આવી જશે. ચલો, વર્ક ફંક્શન આપેલું 4.2 EV, ફોટોનની ઉર્જા આપેલી 6.2 EV. તો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલની ગણતરી કરીશું. તો આઇન્સ્ટાઈનની સમજૂતી 1/2 m vmax² ઇઝ ઇક્વલ ટુ EV0 બરાબર HF માઇનસ HF0. તો આ સૂત્રની અંદરથી V0ને કરતાં બનાવીશું અને બાકી બધી કિંમતો એડ કરીશું. તો V0 બરાબર 2V લખી શકાય. મતલબ માફ કરો, સાદુરૂપ આપીશું તો જવાબ આવશે 2V. ચલો, થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ 50 છે. થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ 50. એક ધાતુની સપાટી માટે થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ 50 છે. સપાટી પર 250 આવૃત્તિવાળું વિકિરણ આપાત કરતાં ઉત્સર્જિત થતા ફોટો ઇલેક્ટ્રોન્સની મહત્તમ ઝડપ. શરૂઆતમાં ઝડપ આપેલી, પછી 550 આવૃત્તિવાળા વિકિરણને આપાત કરતા ત્યારે ઝડપ કેટલી? તો મિત્રો આ સમીકરણનો ઉપયોગ કરીશું. સ્ટાર શરૂઆતમાં ઝડપ v1 લઈએ ત્યારે મિત્રો અહીંયા થોડીક સંજ્ઞામાં ભૂલ થયેલી છે. 2f0 સમજવાનો અને અહીંયા 5f0. બરાબર. તો 2f0 જ્યારે ઝડપ v1 ત્યારે 2f0 સમીકરણ 1. પછી જ્યારે v2 લઈએ બીજી ઝડપ ત્યારે આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ કેટલી લેવાની? 5f0. સાદુરૂપ આપીશું તો કંઈક આ પ્રમાણે થશે અને બંનેનો ગુણોત્તર લઈશું. તો v2/v1 હોલ સ્ક્વેર. તો જવાબ આવશે 4. વર્ગ સામે જશે તો વર્ગમૂળ અને v1 તમને આપેલો, તો આ ફાઇનલ આન્સર. મિત્રો આ ટાઈપનો સવાલ નીટની પરીક્ષામાં પૂછાયો હતો. ટૂંકમાં શરૂઆતમાં ફ્રીક્વન્સી લેવાની 2f0 ત્યારે ઝડપ v1 અને બીજા કેસમાં ફ્રીક્વન્સી લઈશું 5f0 ત્યારે ઝડપ v2. બરાબર. સમીકરણ 1 અને 2 બંનેનો ગુણોત્તર લઈ લઈશું. આ એમસીક્યુમાં 5 × 10⁶ મીટર પર સેકન્ડ મહત્તમ વેગ આપેલો. પછી ઇલેક્ટ્રોનનો વિશિષ્ટ વિદ્યુતભાર એટલે સ્પેસિફિક ચાર્જ. હવે જો વધારે કંઈ ખબર ના પડે તો એકમ પરથી ખબર પડે, કુલમ પર કેજી એટલે E/m તમને આપેલો 1.8
ગુણ્યા 10⁻11. તો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ શોધીશું. તો લિનાર્ડના પ્રયોગ પરથી 1/2 mv_max² ઇઝ ઇક્વલ ટુ EV0. V0 ને કરતાં બનાવીશું, એમને છેદમાં જવા દો તો E/m થાય. E/m કંઈક આ પ્રમાણે આપેલો, કિંમતો એડ કરો અને જવાબ કંઈક આ પ્રમાણે આવશે 6.95. રાઉન્ડ ઓફ કરીશું તો એપ્રોક્સિમેટલી 7 વોલ્ટ. ત્રણ 3.2 EV વર્ક ફંક્શન. તો તરંગ લંબાઈ શોધીશું, મહત્તમ તરંગ લંબાઈનું મૂલ્ય. તો મતલબ આને થ્રેશોલ્ડ તરંગ લંબાઈ બી કહી શકો તમે. 50 બરાબર hf0. f0 બરાબર લખાય c/λ0. λ0 ને કરતાં બનાવીશું અને સાદુરૂપ આપીશું, ટૂંકમાં તરંગ લંબાઈ શોધીશું. 2.5 ગુણ્યા 10⁻13 મીટર તરંગ લંબાઈ વાળા ગેમા કિરણોના એક ફોટોનની ઉર્જા. અહીંયા શબ્દ વાપર્યો એક ફોટોન. જ્યારે તરંગ લંબાઈ 5000 એંગસ્ટ્રોમ તરંગ લંબાઈવાળા વિકિરણના કેટલા ફોટોન જેટલી. હવે અહીંયા ઉર્જા સમાન, તરંગ લંબાઈ અલગ અલગ, પહેલાં એક ફોટોન, પછી ખબર નહીં કેટલા ફોટોન શોધવાના, પણ બંને તરંગ લંબાઈ માટે ઉર્જા સમાન કીધી. તો તમે આ સમીકરણનો ઉપયોગ કરી શકો કે શરૂઆતની ધારો કે ઉર્જા E1 લઈએ, બરાબર, અને પછીની ઉર્જા લઈએ E2, બરાબર. પણ E બરાબર શું લખાય? પહેલાં એક ફોટોન માટે લખીશું તો hν1 અને બીજા કેસમાં nhν2. હવે તરંગ આવૃત્તિ નથી આપેલી એટલે આને કન્વર્ટ કરીશું c/λ1 nh/λ2. એ રિલેશન તમે આ જગ્યાએ પણ જોઈ શકો, બરાબર. બંને બાજુ ઉર્જાની કમ્પેરિઝન કરી, પરંતુ એક બાજુ એક ફોટોન માટે, બીજી બાજુ n ફોટોન માટે, અને n ને કરતાં બનાવીશું તો n બરાબર 2 ગુણ્યા 10⁶. °C અને 127°C તાપમાને અનુક્રમે હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ અણુની ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈનો ગુણોત્તર. એ મિત્રો તાપમાન પણ અલગ અલગ આપેલા અને બંને એક હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ એટલે દર પણ અલગ અલગ હોય, માટે મૂળ સૂત્ર તમને યાદ હોવું જોઈએ. ચલો કોઈ પણ એક ઇક્વેશનનો ઉપયોગ કરીએ. બધા સ્વરૂપ તમને યાદ જ હશે. માનો કે આ સ્વરૂપ લઈ લઈએ, h/√3m kT, બરાબર. m અને k, સોરી m અને t. તો ફાઇનલી આની અંદર શું બદલાશે? દર અને તાપમાન. તો આ સંબંધનો ઉપયોગ કરો. એક હાઇડ્રોજન માટે બનાવો તો λh, mh અને th. એટલે હિલિયમ માટે બનાવો તો λhe, mhe અને the. અને ગુણોત્તર લો, તાપમાનને ખાલી કન્વર્ટ કરીશું કેલ્વિનમાં. અને હાઇડ્રોજન એટલે કે 2 ગ્રામ અને હિલિયમ એટલે 4 ગ્રામ, અને બંને ગ્રામમાં લઈશું કારણ કે ગુણોત્તરમાં કેન્સલ થઈ જશે, અને સાદુરૂપ આપીશું તો કંઈક આટલો જવાબ ઓપ્શન પ્રમાણે સેટ થશે, √8/3. બરાબર. આ બધા સમીકરણ ફરીથી કોઈ લખવાની કોઈ જરૂર નથી. તમને યાદ હોય તો λ બરાબર h/√2me અને E બરાબર લખો 3/2 kVt. તો 2 કટ, બરાબર. તો 3m kT, બરાબર. એ સમીકરણ આવી ગયું. એક પ્રોટોન c/10 ઝડપથી ગતિ કરતો હોય તો તેની ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ ખાલી જગ્યા. તો p બરાબર h/λ, p બરાબર mv લખાય.
આ સમીકરણની અંદર મિત્રો લેમ્ડાને કરતાં બનાવીશું. વી બરાબર તમારે કિંમત લેવાની C/10 અને બાકી બધી કિંમત પ્રોટોન, તો પ્રોટોનનું દર આપેલું, એચ પણ આપેલો, કિંમત મૂકો, સોલ્વ કરો, જવાબ આવી જશે. બરાબર. ફરીથી એકવાર P બરાબર H/લેમ્ડા, P બરાબર MV, લેમ્ડાને કરતાં બનાવો, V બરાબર લખીશું C/10, દર તમારે લેવાનું પ્રોટોનનું. જો એક બલ્બને આપવામાં આવતી ઉર્જામાંથી 5% ઉર્જાનું પ્રકાશ ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થતું હોય તો, ચલો, પ્રકાશ ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થતું હોય 5%, તો 100 વોટના બલ્બમાંથી દ્રશ્ય પ્રકાશના કેટલા ફોટોનનું ઉત્સર્જન થશે? અને તરંગ લંબાઈ પણ તમને આપેલી. આની અંદર તમે એવું વિચારી શકો મિત્રો કે 100%, જ્યારે 100% ઉત્સર્જન થતું હોય ત્યારે તમારે કેટલા વોટ લેવાના? 100 વોટ. પણ રકમમાં તો કેટલા કીધા? 5%. તો 5% એ કેટલો પાવર? માનો કે P. તો Pને કરતાં બનાવીએ, અલગ અલગ રીતે એક્ઝામ્પલને ગણી શકાય. તો P બરાબર લખી શકાય 5 × 100/100, તો 5 વોટ બરાબર. 5 વોટ એટલે શું? 5 જૂલ પર સેકન્ડ. બરાબર. તો દર સેકન્ડે વિચારીએ તો કેટલા થઈ જશે? ઉર્જા કેટલી થઈ જશે? 5 જૂલ જ થઈ જશે. ઓકે. તો ટૂંકમાં તમારી પાસે ઉર્જા આવી, દર 1 સેકન્ડે ઉર્જા કેટલી લઈ શકો? 5 જૂલ. સૂત્ર તમે જાણો જ છો, E બરાબર NhC/લેમ્ડા. એનને કરતાં બનાવો, બાકી બધી કિંમત એડ કરો, તો 1 સેકન્ડ માટે આટલા ફોટોન તમને જોવા મળશે. ટૂંકમાં બલ્બમાંથી તો બલ્બનો પાવર કેટલો? 100 વોટ. પણ તેમાં ઉપયોગમાં કેટલા ટકા લેવાના? 5%. એટલે 100% એ 100 વોટ લઈ શકાય, પણ 5% એ કેટલા? તો P પરથી E, અને E બરાબર થોડું વધારે વિચારવું હોય તો E બરાબર Nhν, અને ન્યુના સ્થાને લખો C/લેમ્ડા, અને એનને કરતાં બનાવો તો E/hc. એક પ્રોટોન પૃથ્વીના ગુરુત્વ ક્ષેત્રમાં મુક્ત પતન, મહત્વનો શબ્દ મુક્ત પતન. મુક્ત પતનવાળા કિસ્સામાં પ્રારંભિક વેગ 0 હોય, 10 સેકન્ડ પછી ડી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ, અને G બરાબર 10. મુક્ત પતનવાળા કિસ્સામાં મિત્રો પ્રવેગ થશે A બરાબર +G. 11 સાયન્સમાં ઇક્વેશન બની ગયો V બરાબર V0 + AT, પણ એના સ્થાને G લઈ લીધો. મૂળ સૂત્ર આ હતું, V બરાબર V0 + AT, તો એના સ્થાને લઈશું G, અને પ્રારંભિક વેગ 0 એટલે V બરાબર GT. P બરાબર લખાય MV, પણ V બરાબર ઉપરથી કિંમત મૂકીશું, P બરાબર MV બરાબર, પણ V બરાબર લખીશું GT. હવે તરંગ લંબાઈ શોધવી હોય તો લેમ્ડા બરાબર H/P. P બરાબર સોલ્વ કરી દીધા, P બરાબર સોલ્વ થઈ ગયા. શું થયું બોલો? mgt. સોરી, તમને કેવી રીતે હું પ્રશ્ન પૂછી શકું? માફ કરો. ચલો, આમાં કિંમત મૂકીશું, સોલ્વ કરો એટલે કંઈક આટલો જવાબ આવશે, 3.96 × 10⁻9 મીટર. બરાબર. તો 10⁻10 સેટ કરવી હોય અને પોઈન્ટ કાપતા તો આવડવા જોઈએ. ચલો, આગળ સવાલ જોઈએ તે જ રીતે ગણીશું. આગળના સવાલમાં 5% હતા, જ્યારે એ કેટલા ટકા આપેલા તમને? 3%. બાકી દાખલો એઝ ઇટ ઇઝ
મિત્રો હવે પછીના બધા જ MCQ NCERTની બુકની અંદર આપેલા ઉદાહરણ અને સ્વાધ્યાયના દાખલા હશે કે જે સ્વાધ્યાયનો માનો કે A ભાગ, B ભાગ, C ભાગ, કોઈ બી સ્વાધ્યાયનો દાખલો હોય કે ચાહે ઉદાહરણનો દાખલો હોય, જેમ કે આ દાખલામાં તમે જોઈ શકો કે ઉદાહરણ નંબર 11.1 પણ એનો કયો વિભાગ? A વિભાગ. તો NCERTના બધા ઉદાહરણ અને સ્વાધ્યાયના દાખલા જે નાના હોય, ટૂંકમાં બહુ લેન્થ હોય એવા નહીં, નાના દાખલા જે તમને MCQની પરીક્ષા એટલે કે બોર્ડની પરીક્ષા હોય કે ચાહે ગુજકેટની પરીક્ષા, ત્યાં તમને ઉપયોગી થશે. એટલે આ સવાલોની પ્રેક્ટિસ તમે ત્યાં કરી જ હશે એવી આશા રાખીએ. ત્યારબાદ 11.1 પણ B વિભાગ. આ ટાઈપના બધા સવાલોની ચર્ચા આગળ થઈ ગઈ અલગ અલગ સ્વરૂપે. આ સવાલ પણ તમે સોલ્વ કરી શકો. જુઓ, વોલ્ટેજ આપેલા, તરંગ લંબાઈ શોધવાની, તો આ સૂત્રથી ગણી શકાય લેમ્બડા બરાબર h/√2m EV બરાબર. બાકી તમારે NCERTની અંદર આની પ્રેક્ટિસ થઈ જ હશે બરાબર. NCERTની બુક પ્રમાણે તૈયારી કરવી, એની અંદરથી જ MCQ પૂછાશે, ચાહે બોર્ડની પરીક્ષા હોય કે ચાહે ગુજકેટની, અને નીટમાં બી તમને ઘણું બધું ઉપયોગી થશે. અને JEEની પરીક્ષા માટે પણ જે બેઝિક ફંડામેન્ટલ હોય એ બી ખૂબ ઉપયોગી રહેશે. જો આ સવાલ બી તમે સીધો ગણી શકો. તરંગ લંબાઈ ગણવાની, ઇલેક્ટ્રોન લેમ્બડા બરાબર h ઉર્જા આપી હોય તો ઈના પદવાળું સૂત્ર લેવાનું 2m E. તો એ ધ્યાન રાખવાનું. 120 EVને જૂલમાં કન્વર્ટ કરીશું, એ દર લઈશું ઇલેક્ટ્રોનનું. ટૂંકમાં NCERTની બુક પ્રમાણે જ તમને કાં તો ઉદાહરણ આપેલા હશે કાં તો સ્વાધ્યાયના દાખલા. આશા રાખીએ મિત્રો તમને MCQમાં સમજ પડી હશે બરાબર. આ MCQને સારી રીતે સમજવા માટે તમારે NCERTની અંદર આ ચેપ્ટર જે આપેલું હોય તમને એના ઇક્વેશનો, વ્યાખ્યાઓ, એનો ગ્રાફ, થિયરી, કોન્સેપ્ટ, સ્વાધ્યાયના દાખલા, ઉદાહરણ, એ બધું તમને સારી રીતે પ્રેક્ટિસ થઈ જાય. પછી તમે આ ટાઈપના MCQની પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમને ખૂબ સરસ રીતે સમજાશે અને સારી રીતે યાદ પણ રહેશે.